got this and yes, you have meerandaru time ki vacharu, you all came on time and I don't want to waste your precious time because you have valued my time, so I will also definitely value your time. So we'll directly jump into the subject. First topic of the first block, C1 B101 అంటే నేను పీడిఎఫ్ కి పెట్టుకున్న పేరు పీపీటీకి, కానీ మన C1 సబ్జెక్ట్ B1 బ్లాక్ 1 అండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, డెఫినేషన్, స్కోప్, గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ, ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. దీని గురించి మనము మాట్లాడదాము. అండ్ if possible you please turn on your cameras, at least few faces if I can see, I'll get a live feedback so that I should increase my speed or I should decrease my speed or I should make it more humorous or I should make it more serious. I'll get to know with the live feedback with on your face expressions. So I request at least few people, ఇక్కడ కనిపించే నలుగురు ఐదుగురు అన్నా పెట్టుకుంటే నేను హ్యాపీగా చెప్పడానికి కుదురుతుంది. రైట్, అడగగానే ఆన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ANK garu, Sirisha garu, Pushpalata garu, you have switched on cameras on request. Thank you so much. I'll see you three people and start saying until other people start. Okay, chalo. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఫస్ట్ చదవాల్సింది డెఫినేషన్, నేచర్, స్కోప్, గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. ప్లీజ్ లిజన్. ఈ క్లాస్ మీరు వింటే మీరు 100% అలాగే వెళ్ళిపోయి ఎగ్జామ్ లో రాసేలాగా చెప్తున్నా నేను. ప్లీజ్ ఏదో మల్టీ టాస్కింగ్ చేద్దాము, వేరే పని చేసుకుంటూ ఈ పని చేస్తాను, వేరే పని చేసుకుంటూ నేను వింటాను అని చేయకండి. ప్లీజ్ కీప్ ఆల్ యువర్ వర్క్స్ అసైడ్. 1 to 1.5 hours నేను చెప్తాను అంతే. ఒక త్రీ పీపీటీస్ నేను నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి రెడీ. సో ఐ విల్ సే దీస్ 3 పీపీటీస్ అండ్ ఐ విల్ లీవ్. సో నేచర్ అండ్ స్కోప్. వాట్ యాక్చువల్లీ వి స్టడీ ఇన్ సైకాలజీ, what actually we study is that when a person is behaving, maybe a good person or maybe a bad person, we see why he is behaving in that way. We want to know. మనలోనే కావచ్చు, ఎప్పుడన్నా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో we feel very angry, we feel very happy or we feel very sad, we feel down, we feel అలా different emotions వస్తూ ఉంటాయి. Why? What is the reason behind it? What is that making the emotions change? What is the main factor that is controlling us అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం సైకాలజీ అనేది చూసుకుంటాం అనమాట. సైకాలజీలో వి బేసికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ యువర్ బుక్ యూ కెన్ ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 2. ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది దీంట్లో. ఏంటి అంటే వై ఏ గుడ్ పర్సన్ బిహేవ్స్ గుడ్ ఆర్ వై ఏ బ్యాడ్ పర్సన్ బిహేవ్స్ బ్యాడ్. See, with all your permission, I will mute everyone so that I will not get any disturbance in between. Right. Chalo. I'm host, so I'm unmuted. So, a person, good person, why he is behaving in a good way? A bad person, why he is behaving in a bad way? We sometimes behave differently. We sometimes behave another. So, what is the main reason? Manam social psychology lo ninna sir cheppina class vinnamu. Perception. Why are we perceiving things? Why are we seeing in that way? Why can't we see in another way? This is what we are studying in psychology. So this is nothing but study of mental processes and behavior. Psychology is study of mental processes and behavior. See, pictures గుర్తు పెట్టుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే మీకు ఈ పిక్చర్ కనిపించాలి. మీకు ఈ పిక్చర్ కనిపించగానే యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. Our memory is designed in such a way that we can remember pictures very well rather than words. If I say mango, what will you remember? MANGO or a mango which is yellow in color? Obviously a mango which is in yellow in color. So pictures are stored in our memory very easily. So see this picture, remember this picture, and also I will share this slide in our group, no problem of that, but remember ikkada undi present lo chustu undandi. So what is psychology? It is study of mental processes and behavior. In a simple word cheppalante, it's a study of mind, it's a study of brain, it's a study of functioning of brain. Okay, so we'll move ahead. So what is scope of psychology? Scope of psychology, as mentioned in our book, scope of psychology, first is philosophy nunchi start aina ee psychology. It is capturing everything. It is capturing everything like a octopus. It is capturing in all the directions. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి అంటే నేను మొన్న రీసెంట్ గా ఈ సైకాలజీ గురించి ఒక పీపీటీ తయారు చేయడానికి చూస్తుంటే ఐ వాజ్ సర్చింగ్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైకాలజీ. సో ఐ కేమ్ అక్రాస్ ఎ సైకాలజీ విచ్ ఈస్ సేయింగ్ జూమ్ సైకాలజీ. జూమ్ సైకాలజీ ఏంటి, ఇట్స్ వియర్డ్ అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ సా ఇట్. సో ఇట్ వాస్ సేయింగ్
when a person is turning off his camera, what is his type of behavior? Why? What may be the reasons behind it? If a person is turning on the camera, what is it? Some people, without any reason, they turn on their mic and they start talking with their family members. What is that kind of person? Ante they are not careful persons. అంటే సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో సైకాలజీ ఈ సచ్ ఎ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ క్యాప్చరింగ్ మెడిసిన్ లో సైకాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ లో సైకాలజీ, అండ్ ఇంజనీరింగ్ లో సైకాలజీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ లో సైకాలజీ, క్రిమినల్ సైకాలజీ, మెడికల్ సైకాలజీ, లా సైకాలజీ, క్రిమినాలజీ, వాట్ ఎవర్ యు నేమ్ ఇట్, psychology is involved in it. Psychology, you will be surprised. Shopping mall lo, D-Mart, Big Bazaar atlanti vaatilo veltam kada, the arrangement of the FMCG goods or any other goods are based on the human psychology, consumer psychology ni దృష్టిలో పెట్టుకొని. చిన్న పిల్లలు will be walking on ground, so all the attractive dolls which are meant for children are kept in the lower rack, which are not attractive for them, they are kept at higher rack. కానీ అదే డిమార్ట్ లో, అదే బిగ్ బజార్ లో మీరు అడల్ట్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళండి. అడల్ట్ అంటే పెద్దవాళ్ళది బట్టలు కానీ లేకపోతే ఏదన్నా సామాన్, అక్కడ కింద వేస్ట్ పెడతారు, పైన మంచివి పెడతారు. సో దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. We think that we are thinking on our own. No, we think that one political party is winning because it has done some good. No, they have studied our psychology, they have exploited our psychology. ఎవర్కి ఏం మాట్లాడితే వాళ్ళు ఓటేస్తారు, ఎవరికి ఏమి ఇస్తే వాళ్ళు ఓటేస్తారు. అన్ని 5 సంవత్సరాలు ఏమైనా చేసుకోండి, లాస్ట్ లో ఇఫ్ యు గివ్ ఏ బిర్యానీ అండ్ ఏ బియర్, దట్స్ ఇట్, ఓట్ ఈస్ ఫర్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్, దే అండర్స్టూడ్ ది సైకాలజీ ఆఫ్ హ్యూమన్. So this is what psychology, scope of psychology, it is capturing all the aspects of the everyday life which we are going. If possible మీరు గ్రూప్ లో కూడా పెడుతూ ఉండండి అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే this is a sudden announcement కాబట్టి the number is only 45 and I don't want anyone to miss this class. So ఒక్కసారి ఎవరన్నా కుదిరిన వాళ్ళు ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి రిమైండర్ పెట్టండి. ద క్లాస్ హాస్ స్టార్టెడ్. ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తే ఎక్సలెంట్ పెట్టండి, ఎక్సలెంట్ అనిపించకుండా కూడా ఒకసారి పెట్టేసేయండి, వాళ్ళు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతారు. దెన్ సెకండ్, ఇప్పుడు గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఈజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ప్రాబ్లం, వీ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు ఒక చిన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీకు తెలిసిందే, స్నిక్కర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. స్నిక్కర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఏమి ఇస్తారు? ఐఎమ్ నాట్ ఎ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ స్నిక్కర్స్, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, అక్కడ ఏమవుతుంది? వెన్ ది పర్సన్ ఈజ్ వెరీ హంగ్రీ, హీ స్టార్ట్స్ షౌటింగ్. Then the friends of them understands that okay, itaniki aakali aithe, he'll start speaking loudly, he'll start shouting, he'll do something or the other. Ade what they do, అర్థమైంది కాబట్టి ఇంకొకసారి వాళ్ళు ఏదన్నా టూర్ కి ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? అరే మనకి తినడానికి ఉన్నా లేకున్నా, ఈవెన్ ఇఫ్ వి హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఈట్ ఆర్ నాట్, we should take some food for him, or else he'll not make us happy, he'll not let us be happy. డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాము, కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ పెట్టుకుందాము. సో వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్ ఇట్ that whenever the person is hungry, he will start shouting. Description is when he is hungry, understanding is that whenever he is hungry, he will start shouting, and the prediction is that we are going on a tour, so the person will be hungry after 4 hours, and when the person is hungry, he'll start shouting and he'll disturb us, and he'll not allow us to enjoy the show, enjoy the trip. So what they do, they control. In order to control, they pack food, చిప్స్, చాక్లెట్లు, ఏదేది కావాలో అవన్నీ పెట్టేసుకుంటారు. వాడేమైనా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టు అంటే, అరే తీసుకోరా చాక్లెట్, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ, ఐ స్పెషల్లీ బ్రాట్ ఇట్ ఫర్ యూ అని చెప్తారనమాట. సో బై దిస్ వే హీల్ సేవ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్, అండర్స్టాండింగ్, ప్రెడిక్షన్, కంట్రోల్ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ అంటే, నేను చెప్తున్నా, దాంతో పాటు ఐఎమ్ ఆల్సో గివింగ్ ఎ షార్ట్ స్వీట్ స్టోరీస్ టు రిమెంబర్. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ క్లాస్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మన క్లాస్ లో ఉన్నట్టు కాదు జనాలు. ద పీపుల్ ఓవర్ హియర్ ఆర్ వెరీ, అంటే నేను ఇక్కడ మ్యూట్ చేసిన అనుకోండి, దట్ ఈస్ ది అనదర్ థింగ్, బట్ నో వన్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ హియర్. But in the psychology class of Delhi University, they are making a lot of gola antar kada, gadbad kar rahe bahut zyada, so they are disturbing a lot. Delhi University psychology class lo gola chestunnaru. So goals of psychology, DUPC, description, understanding, prediction and control. Okay na?
గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఐ గెస్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ రైట్ అవే. ఎస్ సార్, ఆరుద్రేశ్వర్ సార్ వచ్చారు, ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేస్తా. ఎస్, ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఏంటి అంటే క్లినికల్ సైకాలజీ, కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ, సోషల్ సైకాలజీ, స్కూల్ సైకాలజీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ, కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ, డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ, సైకాలజీ. సో సైకాలజీ ఈస్ కంప్లీట్లీ సైకాలజీ. ఇది సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకైతే ఈ సైడ్ రీడింగ్స్ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. క్లినికల్ సైకాలజీ అంటే విచ్ వీఆర్ డీలింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ లో, ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది దెన్ క్లినిక్ లో వాడడానికి. కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికన్నా ఏదైనా బాధతోటి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఐ మే గెట్ ఎ కాల్ ఇన్ బిట్వీన్ 3-4 minutes. I have to attend that call. It's important. ఇవాళ నేను యాక్చువల్లీ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను, బట్ సడన్లీ ఈ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను. యూ షుడ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ దాట్. సో కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అంటే కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది, దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్ సార్, యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ. ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా, ఎడ్యుకేషన్ లో ఏంటిది అంటే సమ్ స్లైడ్ చేంజ్ ఇన్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ బోర్డ్, స్లైడ్ చేంజ్ ఇన్ ది. ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్ లాజిక్, వెనకాల బెంచ్ లో కూర్చొని జనాలు లొల్లి చేస్తుంటారు పిల్లలు. టీచర్ ఏం చేస్తుంది, వాడిని కొట్టది, ముందు బెంచ్ లో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతుంది. దట్స్ ఇట్, ద పర్సన్ సెట్స్. దిస్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ, స్కూల్ సైకాలజీ అంతే. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రొజెక్టర్ ఆర్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్, ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది డోర్, లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తుంటే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కూల్ సైకాలజీ. ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తో పాటు సైకాలజీ వి కాల్ సైన్స్ బికాస్ వి డూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ పీపుల్, మేబీ విత్ దేర్ కన్సర్న్ ఆర్ వితౌట్ దేర్ కన్సర్న్, నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ ఇలా చేస్తుంటారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు. కాగ్నిటివ్, హౌ అవర్ బ్రెయిన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. కాగ్నిటివ్ అంటే బ్రెయిన్, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. కాగ్నిటివ్ అంటే బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కి గురించి తెలుసుకోవడం కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ. దెన్ డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ, మనము లైఫ్ స్పాన్ డెవలప్మెంట్ లో చూసుకున్నాము, హౌ డెవలప్ అవుతుంటే అడోలసెన్స్ లో, ప్యూబర్టీలో, లేటర్ చైల్డ్హుడ్, ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్, ఆ ఏజెస్ లో ఎలా ఎలా జరుగుతుంది మార్పులు, ఇవన్నీ డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ. ఫిజియోలాజికల్ అండ్ కంపారిటివ్ సైకాలజీ, కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఆ సైకాలజీ కావచ్చు, లేకుంటే మన బాడీలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి సైకాలజీ. ఆర్ సోషల్ సైకాలజీ యాజ్ ది సెకండ్ సబ్జెక్ట్, C2 ఇస్ దేర్. సో ఇప్పటి వరకు విన్నారు కదా. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది మెయిన్ స్టోరీ. మళ్ళీ ఇంకొక స్టోరీ చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఓకేనా. ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ, దిస్ ఈస్ ఫీల్డ్, ఓకేనా. ఇది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఏం చేశారు అంటే దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ స్కూల్ సైకాలజీ. స్కూల్లో ఏం చదివిపిస్తారు, ఎడ్యుకేషన్, రైట్. ఫస్ట్ థింగ్ ఎడ్యుకేషన్. సో స్కూల్ సైకాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ వచ్చేసింది. అండ్ స్కూల్లో పోయిన తర్వాత బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్. సో కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ, స్కూల్ సైకాలజీ, కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ, 3 వచ్చేసినాయి. దెన్ ఇంకోటి పక్కనే ఏం చేశారు అంటే ఒక క్లినిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఒక ఫీల్డ్ లో క్లినిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. క్లినిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, అక్కడ క్లినిక్ సైకాలజీ అయిపోయింది అండ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అయిపోయింది. ఓకే, క్లినిక్ లో ఏం చేస్తారు, కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు కదా. అంటే మన క్లినిక్, మనం రేపటి రోజు ఒక క్లినిక్ పెట్టుకుంటే ఆ పారాసెటమాల్ లేకపోతే ఇంకేదో మందులు రాసిస్తామా, నో. వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఏ క్లినిక్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ బికాస్ వీఆర్ సైకాలజిస్ట్. సో ద క్లినిక్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ ఈస్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్, రైట్. సో క్లినికల్ సైకాలజీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ. దాంతో పాటు సరే క్లినిక్ అని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఫిజియోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఫిజియోలాజికల్ సైకాలజీ కూడా పెట్టేసుకుందాం, ఓకేనా. క్లినిక్ లో ఫిజియోలాజికల్ సైకాలజీ కూడా వచ్చేస్తుంది. దెన్ ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంది, ఒక ల్యాబ్ పెట్టారు. ల్యాబ్ ఒకటి ఫస్ట్ ఏంటిది, ఫస్ట్ ఈ స్కూల్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. స్కూల్ సైకాలజీలో ఫస్ట్ 3 కవర్ అయిపోయినాయి. సెకండ్ క్లినిక్ సైకాలజీ, కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అండ్ ఆల్సో ఫిజియోలాజికల్ సైకాలజీ, ఓకే. దెన్ థర్డ్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఒక ల్యాబ్ తయారు చేశారు. ల్యాబ్ లో ఏం చేస్తారు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు, రైట్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ, ఓకేనా. ఇప్పటికి ఇక్కడ 3 కవర్ అయ్యాయి, ఇక్కడ 3 కవర్ అయ్యాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఏం చేస్తాము, మనం కంపేర్ చేస్తాము, రైట్. వి కంపేర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కదా, ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో పెట్టుకొని. అంటే మనము ఏదో అప్పుడు చేసినాం కానీ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఇది ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఏదో పెద్ద సైంటిస్ట్ లాగా చూస్తుంటాం కదా. వి కంపేర్. సో కంపారిటివ్ సైకాలజీ వచ్చి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ లో
ఒక క్లినిక్ పెట్టినారు, ఒక స్కూల్ పెట్టినారు, ఒక ల్యాబ్ పెట్టినారు. సో ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సోషల్లీ. సో దిస్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సోషల్లీ. సో సోషల్ సైకాలజీ, డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ. క్లినిక్ ఇస్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ అండ్ ఫిజియోలజీ, స్కూల్ ఇస్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కాగ్నిటివ్. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు, ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనకి కంపారిజన్ వచ్చింది, డెవలప్స్ ఫీల్డ్ సోషల్లీ. సో అయ్యో దీనికి స్టోరీ రాయలేదా నేను? ఓకే రైట్, నో ప్రాబ్లం. కానీ గుర్తుంది కదా మీకు? అరే ఇలా పరిగెడుతుంది ఏంటిది? 1 సెకండ్ ప్లీజ్ హోల్డ్ ఆన్. ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ అయిపోయింది. ఇక్కడ మనము స్కూల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాము, దాని తర్వాత ఒక క్లినిక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, నేను ఒక ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, దాని తర్వాత క్లినిక్ దానికోసము, సోషల్లీ ఆ ఫీల్డ్ అవన్నీ పెట్టేసరికి డెవలప్ అయ్యింది. ఏదన్నా ఒక కాలనీలో మనం ఒక హాస్పిటల్, ఒక స్కూల్, ఒక అది అలాంటి డిఫరెంట్ పెట్టేసరికి దట్ విల్ డెవలప్, రైట్? సోషల్లీ ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్. దెన్ ఆ డెవలప్ అయిన తర్వాత అయితే ఈ అంతా కలిపి ఇంకొక స్టోరీ చెప్తాం మీకు లాస్ట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాంతో పాటు ఒక అదర్ అప్లైడ్ సైకాలజీ అని కూడా ఉంటుంది, ఓకేనా? అదర్ అప్లైడ్ సైకాలజీ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ సైకాలజీ, కన్స్యూమర్ సైకాలజీ, ఇంజనీరింగ్ సైకాలజీ, హెల్త్ సైకాలజీ, ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్. ఇవన్నీ నాకు గుర్తుండే సార్ అంటే మళ్ళీ సేమ్ అదే. ఇండస్ట్రీలో ఏం చెప్తారు, ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ ఏది పెడితే వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది, ఎక్కువ పెరుగుతుంది, ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక హెల్తీగా ఉంటుంది, వాటి కోసం ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ సైకాలజీ. కన్స్యూమర్ సైకాలజీ, యాజ్ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ సేడ్, డిమార్ట్ అండ్ బిగ్ బజార్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ దే అరేంజ్ థింగ్స్. ఆర్ లేకపోతే ఐ గాట్ ఏ కాల్, ప్లీజ్ ఒక్క 5 minutes కెన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కైండ్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఈ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ మన్ని ఇంజనీరింగ్ లో, ఇంజనీరింగ్ సైకాలజీ, హెల్త్ గురించి సైకాలజీ, ఎలా ఉంటే హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, వాట్ టు ఈట్, వాట్ నాట్ టు ఈట్, అలాంటిది. ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ మీకు ఆ పేరులోనే అర్థమైపోతుంది, ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్. ఎవరన్నా ఏదన్నా ఒక రాంగ్ మిస్టేక్ చేశారు, ఏదన్నా చేశారు, సో వాట్ ఆర్ ది ఎవిడెన్సెస్ దే లీవ్ బిహైండ్. సో అలాంటివన్నీ ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీలో వస్తుంది. ఎక్సర్సైజ్ చేసిన స్పోర్ట్స్ లో కూడా సైకాలజీ, ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి, హౌ టు బీట్ ది అపోనెంట్, హౌ టు ఓవర్కమ్ హిమ్ అనేది స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సైకాలజీలో ఉంటుంది. అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, హౌ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ అస్. గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటే హౌ అవర్ బిహేవియర్ ఇస్ చేంజింగ్, బ్యాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటే హౌ అవర్ బిహేవియర్ ఇస్ చేంజింగ్ అనేది తెలుస్తుంది. ఎర్గోనామిక్స్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇది నా దగ్గర ఉంది, ఇది ఒక స్పీకర్ ఉంది, దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ. సో ఈ డిజైన్ ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది, దీనికి ప్లగ్ ఎక్కడ పెట్టాలి, దీనికి హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక తాడు ఇచ్చారు, ఈ తాడు ఎంత ఉంటే బాగుంటుంది, ఇవన్నీ డిజైన్ చేస్తుందంట అన్నమాట ఈ ఎర్గోనామిక్స్ డీల్స్ విత్. సో హియర్ ఐఎమ్ ఆల్సో సేయింగ్ ఏ స్టోరీ ఫర్ దిస్, ఓకేనా? He is one person, he is consumer, we can say customer or a consumer, and he did engineering. దీంట్లో స్పెషల్ ఏముంది సార్, ఇవాళ రేపు అందరు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు అనకండి. he did engineering and he went to buy something from industry డైరెక్ట్ గా. ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి కొద్దిగా తెలివి ఎక్కువ ఉంటది కదా, మార్కెట్ లో పోయి కొనుక్కుంటే ఎక్కువ రేట్కి ఇస్తారు, మనం ఇండస్ట్రీకి పోయి కొనుక్కుందాం డైరెక్ట్ గా అని చెప్పేసి ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఒక కస్టమర్ హూ డిడ్ హిస్ ఇంజనీరింగ్ వెంట్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ, ఓకేనా? ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఎట్లుంటారు, అంత స్ట్రాంగ్ ఉండరు. అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ చేసిన, తక్కువ అంచనా వేయకండి ఇంజనీరింగ్ గురించి, బట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్పుకుంటున్నాం ఏదో ఒకటి. సో దట్ పీపుల్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ చూసి హీ ఫాల్స్ డౌన్, ఓకే, హీ ఫాల్స్ డౌన్, హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. హెల్త్ ఆఫ్ ది కన్స్యూమర్ హూ డిడ్ హిస్ ఇంజనీరింగ్ గోస్ టు ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హిస్ హెల్త్ గెట్స్ డిస్ట్రాయిడ్, అంటే పాడవుతుంది. అయిన తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలిచారు, ఎందుకంటే మన సార్ ఇంజనీర్ కదా, నార్మల్ డాక్టర్లను పిలిస్తే వేస్ట్. సో ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని తీసుకొచ్చారు. ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాట్ దే డిడ్ ఈస్ దట్ దే చెక్డ్ హిస్ ఎర్గోనామిక్స్, ఈ చెక్డ్ హిమ్. చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమన్నారంటే he has to do exercise and sports, he has to do exercise and sports in a good environment, ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ది అదర్ సైకాలజీ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి వచ్చాయో ఒక్కసారి చూద్దాం మనము. he is a consumer, so consumer psychology,
he did engineering, so engineering psychology. He went to an industry, so industry psychology. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోయింది, సో హెల్త్ సైకాలజీ. హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్ ని పిలిచారు, సో ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ. ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెక్ చేశారు, ఈ చెక్ హిస్ ఎర్గోనామిక్స్. మీకు ఈ ఫోటో గుర్తు పెట్టేసుకోండి, ఈ చెక్ హిస్ ఎర్గోనామిక్స్. ఎర్గోనామిక్స్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమన్నారు, he has to do exercise and sports. మనకి డాక్టర్స్ చెప్పే విషయం అదే కదా, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్పోర్ట్స్ చేయండి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, బాడీకి ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే యూ విల్ బి అంత యాక్టివ్గా ఉంటారని చెప్పేసి. అండ్ దట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ఎ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్, దట్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ఎ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ది స్టోరీ వన్స్ అగైన్. ఏ కస్టమర్ who did his engineering goes to an industry, his health gets disturbed, forensic experts were called, they checked his ergonomics and suggested to do exercise and sports in good environment. Okay na, ardhamainda ee story. Now can you write other fields of psychology? ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ రాయొచ్చు, ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం రికలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక స్కూల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఒక ఫీల్డ్ లో, ఆ స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చారు అండ్ ఆల్సో కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. దెన్ సెకండ్ ఏంటి, ఒక క్లినిక్ ఓపెన్ చేశారు, క్లినిక్ లో ఏంటి, క్లినిక్ సైకాలజీ అయిపోయింది, కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ అయిపోయింది. ది చెక్ అవర్ ఫిజికల్ బాడీ, సో ఫిజియోలాజికల్ సైకాలజీ. దెన్ ది థర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ల్యాబ్ చేశారు కాబట్టి ల్యాబ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేస్తారు, ది కంపేర్ విత్ అదర్ పీపుల్, రైట్. సో కంపారిటివ్ సైకాలజీ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది, అవన్నీ వచ్చేసరికి దట్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సోషల్లీ. సో డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ అండ్ సోషల్ సైకాలజీ అది అయిపోయింది. అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఒక కస్టమర్ హూ డిడ్ హిస్ ఇంజనీరింగ్ గోస్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ. ఇంజనీరింగ్ కస్టమర్ సైకాలజీ అయిపోయింది. కన్జ్యూమర్ సైకాలజీ, ఇక్కడ కస్టమర్ అని రాశాను, దాన్ని కన్జ్యూమర్ అనుకోండి, లేకుంటే కస్టమర్ అనుకున్న పెద్దగా అయ్యేది లేదు. సో కన్జ్యూమర్ సైకాలజీ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సైకాలజీ. ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాడు, ఇండస్ట్రీ సైకాలజీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సైకాలజీ. హెల్త్ పాడైంది, సో హెల్త్ సైకాలజీ. ఫోరెన్సిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ వేర్ కాల్డ్, సో ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ. ది చెక్డ్ హిస్ ఎర్గోనామిక్, సో ఎర్గోనామిక్స్ సైకాలజీ. అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయమన్నారు, సో ఎక్సర్సైజ్ సైకాలజీ. స్పోర్ట్స్ ఆడమన్నారు, స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ. గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేయమన్నారు, ఇదంతా పని, సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైకాలజీ. జస్ట్ రిమెంబర్, సీ దిస్ పిక్చర్ వన్స్ అగైన్. సీ దిస్ పిక్చర్. ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి ఒక కస్టమర్ అనేటోడు కింద పడిపోయాడు, ఓకేనా. దెన్ సార్ స్టోరీ చేసి స్టోరీ మొత్తం ఓవర్లోడ్ చేసేస్తున్నారు సార్ అని అనుకోకండి. ఆ స్టోరీలో కలపడానికి ఇంకొక స్టోరీ కూడా ఉంది మన దగ్గర, మీరేం భయపడకండి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క పేపర్ ని ఒక బుక్ లో పెడుతున్నాను, ఒక్కొక్క పేపర్. వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ ఎ మినిట్. సో తర్వాత మన ఫస్ట్ చాప్టర్ లోనే లాస్ట్ టాపిక్ ఏముంది అంటే కరెంట్ అవుట్లుక్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. కరెంట్ అవుట్లుక్ ఏంటి, ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్. అన్నమాట. కల్చర్, ఒక కల్చర్ లో ఒక రకంగా ఉంటుంది, ఇంకో కల్చర్ లో కొన్ని చోట్ల ఎట్లుంటుంది అంటే వేరింగ్, ఎట్లా అంటే కొన్ని కంపెనీస్ లో వేరింగ్ స్లీవ్లెస్ ఈజ్ నథింగ్, వేరింగ్ టీ షర్ట్స్ దే డోంట్ మైండ్, బట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ దే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. నో, యూ షుడ్ వేర్ ఫార్మల్, ఇట్ షుడ్ బి టక్డ్ ఇన్ అని చెప్పేసి ఇట్లా ఉంటుంది. సో కల్చరల్ అనేది ఒక రీజియన్ కి కావచ్చు, ఒక కంట్రీకి కావచ్చు, ఒక రిలీజియన్ కి కావచ్చు, ఒక కంపెనీకి ఇంకో కంపెనీకి కావచ్చు, ఇలా అన్లిమిటెడ్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్లా కల్చర్ మీద డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ కరెంట్ అవుట్లుక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు న్యూరో సైన్సెస్. మన ముందు ఏంటి అంటే ఎందుకు చేస్తారు అని చెప్పేది, కాకపోతే ఇప్పుడు వీఆర్ చెకింగ్ ఇన్ టు ది బ్రెయిన్, how brain is functioning whenever some emotion is arising, whenever some feeling is coming, what are the chemicals being released in the brain, what is the thing that is happening, how are the vibrations changing, how is our brain thinking, alpha beta gamma delta అని చెప్పేసి ఆ vibrations, ఆ waves ఉంటాయి, how are they changing according to our emotions, we are learning from that. And it is also considering multidisciplinary concerns, చాలా డిఫరెంట్ కన్సర్న్స్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వీల్ కమ్ టు ది స్టోరీ, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక కల్చరల్ షో జరుగుతుంది అనమాట. కల్చరల్ షో జరిగేటప్పుడు కరెంట్ షాక్ తగిలింది అతనికి. ఒక కల్చరల్ షో జరుగుతుంది, దాంట్లో ఒక కరెంట్ షాక్ తగిలింది. కరెంట్ షాక్ తగలగానే
మల్టిపుల్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అని చెప్పేసి మనకి జరుగుతుంటది కదా, ఏదన్నా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఏదన్నా జరిగినప్పుడు మల్టిపుల్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయింది, డెత్ ఈస్ డ్యూ టు మల్టిపుల్ ఆర్గన్స్ అంటారు కదా. ఇక్కడ మనం మల్టీ డిసిప్లినరీ అని పెట్టేసుకుందాం. ఒక కల్చరల్ షోలో దేర్ వాజ్ ఎ కరెంట్ షాక్ ఇన్ ఎ కల్చరల్ షో అండ్ దేర్ వాజ్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ డ్యామేజ్ టు న్యూరో సైన్సెస్. మల్టీ డిసిప్లినరీ డ్యామేజ్ టు న్యూరో సైన్సెస్. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ మీరు స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు, ఈ స్టోరీస్ ఎట్లా గుర్తుంటాయి సార్ ఎగ్జామ్ లో, అది చెప్పండి. మీరు ఎగ్జామ్ లో వచ్చి మీరు ఈ స్టోరీ రాయండి అని చెప్తారా అని అనకండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక్కొక్క పేజ్ తీసుకెళ్లి ఒక బుక్ లో పెడతాము. ఒక్కొక్క బుక్ తీసుకెళ్లి ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు బ్యాగ్ లో పెట్టే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా, చాలా కేర్ఫుల్ గా అయినండి. ఏ పర్సన్ గోస్ టు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఓకేనా, ఏ పర్సన్ గోస్ టు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది, అక్కడ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ క్లాస్ లో గోల చేస్తున్నారు అందరూ. సో గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజీలో డిస్క్రిప్షన్, అండర్స్టాండింగ్, ప్రెడిక్షన్, కంట్రోల్. సో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ అయిపోయింది. ఆ యూనివర్సిటీ లోపల గోల నడుస్తుంది. అమ్మో నేను గోల లోపలికి వెళ్ళను అని చెప్పేసి అలా పక్కకు వస్తే దేర్ వాజ్ ఎ లేక్. జస్ట్ ఇమాజిన్, కళ్ళు మూసుకొని ఈ స్టోరీని ఇమాజిన్ చేయండి. మీరు ఎంత మంచి సినిమా లాగా ఆ స్టోరీని గుర్తుపెట్టుకుంటే, సి యు నో దిస్ ఫ్యాక్ట్, we remember movie stories very well than a subject of a book, subject which is present in a book. ఎందుకు అంటే బుక్ లో మనము పిక్చర్స్ లాగా చూడట్లేదు, we are seeing it as a words, so we are unable to remember. But when we see a movie, we see pictures, so that will get a impression on our brain, that gets stored in our brain. So ఇదంతా ఇమాజిన్ చేయండి. సి యు ఆర్ గోయింగ్, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ వచ్చింది, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అందరూ గోల చేస్తున్నారు సైకాలజీ క్లాస్ లో. చెప్పిందే చెప్తున్నాను అనుకోకండి, చెప్పినందుకు మీకు గుర్తుండాలి అనే చెప్పేసి ఇంకొకసారి చూసేసి మీరు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసేలాగా చెప్తున్నా నేను. సో హీఈస్ గోయింగ్ ఆన్ రిపీటింగ్ అని ఏమాత్రం అనుకోకండి. ఓకేనా, సో హీ గోస్ టు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో సైకాలజీ క్లాస్ లో గోల చేస్తున్నారు. అమ్మో ఈ గోల వద్దు నాకు అని చెప్పేసి అలా పక్కకి వెళ్తే అక్కడ ఒక చెరువు, దెర్ వాజ్ ఎ లేక్ అండ్ దెర్ వాజ్ ఎ ఆక్టోపస్ ఇన్ దట్. There was an octopus in that. What is that octopus doing? It is capturing everything. The scope of psychology, it is including everything in that. Octopus గురించి మీరు ఏదైనా మూవీస్ లో చూస్తుంటే ఇట్ క్యాప్చర్స్ ఎవ్రీథింగ్, అన్నిటిని తనలో తీసుకుంటుంది. దాని ఆర్మ్స్ అనేది అన్ని సైడ్స్ స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ లేక్ చూసుకుంటాడు అనమాట. లేక్ చూసిన తర్వాత ఆ లేక్ లో నుంచి వాటర్ ఈస్ బీయింగ్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ దట్ లేక్స్ టు ఫీల్డ్స్. ఓకేనా, వాటర్ ఈస్ బీయింగ్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ లేక్ టు ఫీల్డ్స్. ఆ ఫీల్డ్స్ లో ఏమైంది, ఫీల్డ్స్ లో మళ్ళీ మీకు కథ తెలుసు. ఒక స్కూల్ పెట్టారు, స్కూల్ పెట్టగానే ఏం సైకాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ, కాగ్నిటివ్ సైకాలజీ, స్కూల్ సైకాలజీ, అండ్ దాని పక్కనే క్లినిక్ పెట్టారు, క్లినిక్ సైకాలజీ, కౌన్సిలింగ్ సైకాలజీ, ఫిజియోలాజికల్ సైకాలజీ. దాని పక్కనే ఒక ల్యాబ్ పెట్టారు, ల్యాబ్ సైకాలజీ, ఎన్విరాన్మెంట్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైకాలజీ. ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం చేస్తారు, కంపేర్ చేస్తారు కాబట్టి కంపారిటివ్ సైకాలజీ. ఆ కంపారిటివ్ సైకాలజీ తర్వాత ఆ ఫీల్డ్ లో ఆ స్కూల్ అవన్నీ పెట్టేసరికి ఇట్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సోషల్లీ. సో డెవలప్మెంటల్ సైకాలజీ అండ్ సోషల్ సైకాలజీ, నేను ఇవన్నీ చూడకుండా చెప్తున్నా మీకు. అండ్ ఆ ఫీల్డ్స్ లో నుంచి ఏమవుతుంది, ఒక అతను వాళ్ళ నాన్న బాగా చెప్తాడు, అరే నువ్వు ఫీల్డ్ లో పని చేయరా బాబు అంటే, లేదు నాన్న నేను ఫీల్డ్ లో పని చేయను, నేను ఆడ పోయి ఆ పట్టణంలో పోయి పని చేస్తా అని చెప్పేసి వస్తాడు అనమాట ఇండస్ట్రీకి. ఎవరు వస్తారు, ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఒక కస్టమర్ కమ్స్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైందో మీకు తెలుసు కదా స్టోరీ. ఆ అదర్ సైకాలజీలో ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేసిన కస్టమర్ గోస్ టు అన్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇంజనీరింగ్ సైకాలజీ, కస్టమర్ సైకాలజీ, అండ్ ఇంకోటి ఏమొచ్చింది, ఇండస్ట్రీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సైకాలజీ. ఆడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, హీ హెల్త్ గాట్ వర్సన్, హెల్త్ పాడైపోయింది, హెల్త్ సైకాలజీ. హెల్త్ పాడైపోతే ఎవరిని పిలిచినారు, మనోడు తోపు కదా, ఇంజనీరింగ్ చేసిండు కాబట్టి ఫోరెన్సిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ ని పిలిచినారు, డాక్టర్ ని పిలవలేదు, ఫోరెన్సిక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ని పిలిచారు కాబట్టి ఫోరెన్సిక్ సైకాలజీ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళ ఎర్గోనామిక్స్ చెక్ చేశారు, ఆ పర్సన్ ని చెక్ చేశారు, ఎర్గోనామిక్స్ చెక్ చేసి ఏమన్నారు, ఆయన స్పోర్ట్స్ ఆడాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. సో స్పోర్ట్స్ సైకాలజీ, ఎక్సర్సైజ్ సైకాలజీ. దాని తర్వాత ఎక్కడ చేయాలి, ఎక్కడో మురికి కాలువ పక్కన పోయి చేస్తే కుదురుతుందా, నో, ఇన్ ఏ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హీ మస్ట్ డూ. సో ఎన్విరాన్మెంట్ సైకాలజీ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉన్న ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నాకు తెలిసి మీ అందరికి గుర్తుండిపోయింది. అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ హార్డ్ ఫర్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనది ఒక టాపిక్ అయిపోయింది. వీల్ గో ఇన్ టు సెకండ్ టాపిక్ నౌ. ఓకేనా, సెకండ్ టాపిక్ నా దగ్గర ఇవాళ రెడీ ఉన్న పీపీటీస్ మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. రెడీ లేని పీపీటీ ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ విత్ దట్.
Okay na, so second PPT I will start sharing. I will post these PPTs in the group, don't worry about that. Okay na, yes. సెకండ్ యూనిట్ ఏంటి అంటే మన మెథడ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. మెథడ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఆ స్టోరీకే కంటిన్యూషన్ ఇది కూడా. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయికి కరెంట్ షాక్ తగిలింది, అంత బాగానే ఉంది. కరెంట్ షాక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఆయన ఊరుకుంటాడా? హీ వాంట్ టు నో వై దిస్ హ్యాపెండ్. He want to find the method in which his health got destroyed. Current shock enduku taglindi. He want to do experiment. He want to find out the method. So this method of psychology is based on evidences and careful observation. Mana దగ్గర ఉన్న proof ni batti and careful observation ni batti we develop methods. So ikkada two types of methods unnai. ఒకటి గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజికల్ రీసెర్చ్. సైకాలజీ గోల్స్ అన్నా సైకాలజికల్ రీసెర్చ్ గోల్ అన్నా సేమ్ అదే. మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అని ఇచ్చారు దీంట్లో. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నా అండర్స్టాండింగ్ అన్నా ఒకటే. ప్రెడిక్షన్ అండ్ కంట్రోల్. సో వాటర్ బాటిల్ తెచ్చుకోలేదు, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ జస్ట్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్. సారీ ఫర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది క్లాస్. సో గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజికల్ రీసెర్చ్ లో మనకి ఇందాక ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టోరీ అయితే గుర్తుంది కదా. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టోరీ అయిపోయింది, అది రాసేయండి. గోల్స్ ఆఫ్ సైకాలజికల్ రీసెర్చ్ లో కూడా అయిపోయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ వాట్ ఆర్ ది సైంటిఫిక్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ వెళ్ళి ఏమంటాడంటే, సార్ 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 నాకు ఇట్లా అయ్యింది, వై దిస్ హ్యాపెండ్, ఐ వాంట్ టు నో అంటే దెన్ సైంటిస్ట్ సెడ్ దట్ దేర్ ఆర్ టూ మెథడ్స్. వన్ ఈజ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఉంది, నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఉంది. వాట్ షెల్ వి డూ అని చెప్పేసి, ఐల్ నో బోత్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ ఐల్ డిసైడ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట. సో సైంటిఫిక్ డెవలపర్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ ని, సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తారంటే దే డెవలప్ ఎ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఒక రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ ని డెవలప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు లైక్ కరోనా వచ్చింది, కరోనా గురించి మాట్లాడడం వేస్ట్, వద్దు. ఇప్పుడు ఒక జూమ్ ఉంది, జూమ్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. సో జూమ్ లో క్లాసెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్. దిస్ ఈస్ ది డెవలప్మెంటల్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫ్రేమ్డ్, ఈస్ జూమ్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. అయితే దాంట్లో ఫ్రేమింగ్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. హైపోథసిస్ అంటే ఒకటి డిసైడ్ చేస్తారనమాట. క్లాసెస్ ఆన్ జూమ్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ బికాస్ the people sitting somewhere in the corners of the world can connect with each other and they can talk to each other. ఒకప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ క్లాస్ కి వెళ్ళాలి అంటే 10 కిలోమీటర్స్ 20 కిలోమీటర్స్ దూరం మ్యూజిక్ క్లాస్ అటుపక్క, కరాటే క్లాస్ ఇటుపక్క, స్విమ్మింగ్ క్లాస్ ఇటుపక్క. స్విమ్మింగ్ అయితే ఇట్లా కాదు కానీ, సో ఒక్కొక్క రకమైన క్లాస్, సైకాలజీ క్లాస్ ఇక్కడ, వేరే క్లాస్ అక్కడ, ట్రావెలింగ్ టైం వేస్ట్, అన్ని టైం వేస్ట్. బట్ నౌ యూ కెన్ సిట్ హియర్ విత్ ఎ సింగిల్ క్లిక్. యూ కెన్ అటెండ్ మ్యూజిక్ క్లాస్, యూ కెన్ అటెండ్ ది సైకాలజీ క్లాస్, యూ కెన్ అటెండ్ హిందీ క్లాస్, యూ కెన్ అటెండ్ ఎనీ క్లాస్, రైట్? సో ఇది ఒక ఫ్రేమింగ్, హైపోథెసిస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తారు. జూమ్ వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ జూమ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అటెండ్ ఆల్ ది క్లాసెస్ అండ్ ది రేట్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ హ్యాస్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్ డ్రాస్టికలీ. లేకపోతే నార్మల్ గా 10,000 20,000 ఉన్న ఫీజు కూడా ఈ జూమ్ లో 20 కాదు కానీ ఒక 500 రూపీస్ 600 రూపీస్ లో మనకి మంచి క్వాలిటీ క్లాసెస్ దొరికేస్తున్నాయి, రైట్? సో ఫ్రేమ్ తర్వాత దే స్టార్ట్ గ్యాదరింగ్ ఎవిడెన్సెస్. దే ఆస్క్ యూ, లైక్ ఒక పర్సన్ ని తీసుకుంటారు, హీల్ ఆస్క్ ఈ జూమ్ క్లాస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అని అడుగుతారు. ఎస్ అంటారు, నో అంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒపీనియన్ ఒక్కొక్కరు ఉంటుంది. దే స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ ది ఎవిడెన్సెస్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత all these evidences are put together and they are concluded. దాంట్లోకి ఒక కంక్లూజన్ తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, Zoom classes are very useful because the person sitting in somewhere, I am sitting in Solapur, I am giving lecture to you. Many of the people are in Hyderabad and all over the Telangana and Andhra Pradesh, indeed from different parts of our country, right?
but still they are able to come together, and it has decreased the travel time, alanti waste time taggichesindi, and conclusions. And also, but there is no personal interaction, the feel which we usually get in class is missed. So these are the conclusions they do. సో ఇది డెవలప్ చేయడానికి ఏంటి అంటే ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే హై పాట్స్ అంటే హైటెక్ పాట్స్ ని డెవలప్ చేశారనమాట. సైంటిస్ట్ డెవలప్డ్ హైటెక్ పాట్స్ టు కౌంట్ క్లూస్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్. ఆ పాట్స్ ఏం చేశారు, ఇందాక అక్కడ కరెంట్ షాక్ తగిలి కింద పడిపోయాడు కదా ఒక అబ్బాయి, ఆయన దగ్గర నుంచి కౌంట్ క్లూస్ అంటే కన్క్లూజన్స్, ఓకేనా, కౌంట్ క్లూస్ అంటే కన్క్లూజన్స్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో సైంటిస్ట్ డెవలప్డ్ హైటెక్ పాట్స్ ని డెవలప్ చేశారు. హైటెక్ పాట్స్ ని డెవలప్ చేసి కౌంట్ క్లూస్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్ కోసం వాటిని డెవలప్ చేశారనమాట. ఓకేనా, ఇది గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఇంకా ఇక్కడ ఆ కరెంట్ షాక్ జరిగిన దాంతో లింక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. దెన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఏంటి మనం ఇందాక అనుకున్నాము, ఎక్స్పెరిమెంటల్, నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్, రైట్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ లో ఏంటిది, సేమ్ ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టే, ఫార్మింగ్ ఏ హైపోథెసిస్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండింగ్ వేరియబుల్స్. నిన్న మీరు ఆదర్శ్ సార్ క్లాస్ విని ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ నో వాట్ ఆర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. సో దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ డిపెండింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ చిన్నగా చెప్పేస్తాను నేను, డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ద వేరియబుల్స్ వెన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ చేంజ్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ చేంజింగ్, సో దిస్ ఇస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. లైక్ ది ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చెప్పినట్టు, ఒక కుక్క ఒక డోర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఎవర్ డోర్ is opened, dog sees that. See here, dog is a dependent variable, but when dog sees the door will not open. Door is independent and the dog is dependent. Dog is dependent on the sound of the door. So we determine what are independent variables and what are dependent variables. Then dan tarvata sampling of participants, whom we should address, ఎవరిని అడగాలి, ఎవరిని టార్గెట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ అనేది శాంప్లింగ్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్స్ అవుతుంది. పార్టిసిపెంట్ శాంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్స్ అంటే కొన్ని అవసరం లేని ఉంటాయి అనమాట. అవసరం లేని వేరియబుల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తారు. లైక్ ఈ డాగ్ అండ్ డోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో పక్క నుంచి ఎవరో ఒక సౌండ్ పెట్టి మొబైల్ ఫోన్ లో సేమ్ డోర్ రింగ్ టోన్ పెట్టినారు అనుకోండి, ఆ డోర్ రింగ్ టోన్ రాగానే ఆ డాగ్ చూస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్. సో మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాము అండ్ కండిషన్స్ ని కాన్స్టెంట్ పెడతాము. వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ విల్ మ్యాచ్ అనేది చూసుకొని వీల్ కంట్రోల్ ది అదర్ వేరియబుల్స్. దెన్ వీల్ ప్లాన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, హౌ వీ షుడ్ డూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి, ఎవరిని కలవాలి, ఎవరిని కలిసి మాట్లాడితే మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది కరెక్ట్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీకు జూమ్ క్లాస్ గురించి పోయి జూమ్ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది, కానీ ఒక చిన్న బాబు దగ్గరికి వెళ్ళి చుచ్చు పుచ్చు నువ్వు జూమ్ క్లాసెస్ విన్నావా నాన్న, నీకు జూమ్ క్లాసెస్ నచ్చినాయా, జూమ్ క్లాసెస్ హెల్ప్ఫుల్ అంటే వాడు చెప్తాడా జూమ్ అంటే ఏంది అంటాడు, రైట్, జూమ్ అంటే ఏంది అంటాడు. సో వీ షుడ్ డిజైన్ అండ్ ప్లాన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ we'll get a proper result from that. Okay na? And then we should verify the hypothesis. As I said previously, are Zoom classes helpful అనేది క్వశ్చన్ అయితే హెల్ప్ఫుల్ కాదా అని డిసైడ్ చేసేది ఈ సైకాలజీ అనమాట. హైపోథెసిస్ ని టెస్ట్ చేస్తారు. సో దీంట్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్స్ లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాము అని చెప్తే ద బిహేవియర్ విల్ చేంజ్. ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, హాయిగా ఇట్లా బెడ్ మీద వండుకొని ఇంటర్ క్లాస్. కానీ అదే వీడియో ఆన్ చేసుకోమని అనుకోండి, జాగ్రత్తగా వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటారు. ఇట్లా వచ్చి కూర్చున్నంత మాత్రాన వీరు బుద్ధిమంతులు అని చెప్పలేము, అలా అని చెప్పి బెడ్ మీద పడుకొని నిన్నంత మాత్రాన వీరు లేజీ అని చెప్పలేను. సో వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్. మనకున్న రిసోర్సెస్ లో నుంచి మనం కనుక్కోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ స్టోరీ ముందు స్టోరీ కలుపుకుంటే, అక్కడ కరెంట్ షాక్ వచ్చిన అబ్బాయి ఉండు కదా, హీఈస్ కంట్రోలింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమని చెప్పేసిండు సైంటిస్టులని. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయమంటే సైంటిస్టులు ఏమంటారు, ఇదిగో వేరే వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, మీరు వేరే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయండి అంటే హీఈస్ కంట్రోలింగ్. ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుండు, ఎంఈసి గ్రూప్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేస్తుండంట. ఎంఈసి అంటే మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్సా, సివిక్స్ ఏదో ఉంటది కదా మనకి, బైపీసీ, ఎంపీసీ, ఎంఈసి, సిఈసి దాంట్లో. సో ఎంఈసి అనుకోండి. సో ఆ ఎంఈసి పీపుల్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇది దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీవన్, కాకపోతే ఎంఈసి పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అని చెప్పేసి ఒక పేరు ఉంటుంది అనమాట, వెరీ ఎనర్జెటిక్ అని చెప్పేసి. సో ఆ ఎంఈసి గ్రూప్ ని కంట్రోల్ చేస్తే మేము ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తామని అంటారు. సో ఓకే, ఐ విల్ కంట్రోల్ 5
ఫర్ ప్యూర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ లా. ఇక్కడ లా అనేది ఏంటిదో తెలుసుకుందాం మనం అని చెప్పేసి ప్యూర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ లా. హీఈస్ కంట్రోలింగ్ ఎంఈసి గ్రూప్ ఫర్ ప్యూర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ లా. ఓకేనా. ఇక్కడ హీ అంటే హైపోథెసిస్, కంట్రోలింగ్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఎక్స్ట్రానియస్ వేరియబుల్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్, శాంప్లింగ్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మినిమం గుర్తుండాల్సిన విషయం అనమాట. ఐడెంటిఫై చేయాలి మనము అండ్ శాంపుల్ చేయాలి, ఒక సెలెక్ట్ చేయాలి ఒక పీపుల్ ని. ఎంఈసి అంటే మ్యాచింగ్, ఎలిమినేషన్ అండ్ కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ కండిషన్స్. దెన్ ప్యూర్ అంటే పి లో ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ వెరిఫికేషన్ అంటే వెరిఫైయింగ్ హైపోథెసిస్. లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే లిమిటేషన్, లా అంటే లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ కనుక్కున్నాము. మీరు ఫోటోస్ దీంట్లో ఫోటో పెట్టలేరు అంటున్నా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో దీంట్లో ఫోటో ఉంది. నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. ఫోటో చూడమంటే మీరు పక్క జరగండి సార్ అంటారు మీరు, నేను పక్క జరుగుతున్నా మీరు చెప్పక ముందే. ఓకే, సో ఇక్కడ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఏంటి చూద్దాం. నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న స్టోరీ. ఇందాకనేమో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము వాళ్ళు అన్నారు, అయితే నాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్ కూడా మనం కనుక్కుందాము అనుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే he wanted to study a case. The person who got shock in that previous slide, previous PPT, he want to study a case. So he went to do survey చేయడానికి బయటికి వెళ్తే it was observed twice, 2 times observe చేశారు. ఏంటిదంటే there is some relation between introspection and non experiment. అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా మనని మనం ఇంట్రోసెప్ట్ చేసుకున్నా లేకుంటే ఒక విషయాన్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసినా కూడా మనకి ఆన్సర్ దొరుకుతుందని అర్థం చేసుకున్నాం. సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈచ్ స్టెప్. స్టడీ ఏ కేస్ అంటే కేస్ స్టడీ మెథడ్. కేస్ స్టడీ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. వి వాంట్ టు డూ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు కండక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ లేవు. ఇప్పుడు కండక్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ లేకపోతే ఏంటి, ఎప్పుడో జరిగిన విషయాన్ని వి టేక్ ఎ బుక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, వి స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. ఒక కేసుని స్టడీ చేస్తాము. ఓకే, నోకియా కుడ్ నాట్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ బికాస్ ఇట్ డిడ్ నాట్ చేంజ్ విత్ ది చేంజింగ్ టైమ్, ఇట్ డిడ్ నాట్ ఎవాల్వ్. సో మనము ముందుకి వెళ్ళాలి అంటే వి షుడ్ ఎవాల్వ్ విత్ టైమ్. ఇది కేస్ స్టడీయే. నోకియా ఫోన్ అంటే అప్పట్లో నోకియా ఫోన్ తప్ప ఇంకేం ఫోన్ ఉండకపోతుండే. ఇప్పుడు నోకియా ఫోన్ అంటే నోకియా ఫోన్ అంటున్నారు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ కేస్ స్టడీ మెథడ్. ఒక నోకియా ఫోన్ గురించి మనము స్టడీ చేసాము. ఎందుకు, వై ఇట్ హ్యాస్ డిగ్రేడెడ్ ఇట్స్ క్వాలిటీ అంటే ఇట్ డిడ్ నాట్ ఎవాల్వ్ విత్ టైమ్, అందుకోసం అది వెళ్ళిపోయింది. దిస్ ఇస్ కేస్ స్టడీ మెథడ్, సింపుల్. దాని తర్వాత సర్వే చేయడం అంటే, సో ఇన్ ఫోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందనుకోండి, విల్ టాక్ విత్ మెనీ పీపుల్, వాట్ ఈస్ ద ఫోన్ యు ఆర్ యూజింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోన్ వి ఆర్ యూజింగ్, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఆ ఫోన్, ఇది కాకుండా ఇది యూజ్ చేయొచ్చు కదా, మీకు దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్, అలాంటి డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ మన ఇంటికి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటారు కదా. ఒక ఇంత పెద్ద లెటర్ తీసుకొని ఇంత పెద్ద పేపర్ తీసుకొని వచ్చి అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్. లేకపోతే ఏంటి మన ఎవరికన్నా జియో కస్టమర్ కేర్ కో లేకపోతే ఏదన్నా ఫోన్ చేస్తే, లేకుంటే ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసిన తర్వాత ఆ కాల్ వస్తుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ we are doing a survey, if you are satisfied with the traveling experience, please press 1, if you have any complaints please press 2, how was the berth allotted, how was the toilets in the ani వస్తాయి కదా. I guess everyone might have noticed ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కొద్దిమంది నో అంటున్నారు కానీ ఇలాంటి జరుగుతుంటాయి అన్నమాట అప్పుడప్పుడు. సో ఇది సర్వే మెథడ్ అన్నమాట. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us question and they are trying to answer it. దెన్ తర్వాత అబ్జర్వ్డ్ ట్వైస్ అంటే అబ్జర్వేషన్ లో కూడా న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్. న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు, న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ప్రాంక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ప్రాంక్స్ చూస్తుంటారు మీరు యూట్యూబ్ లో, ఏదైనా ప్రాంక్స్ జరుగుతుంటాయి. ఆ ప్రాంక్స్ మనకి ఎప్పుడు నచ్చుతుంది, వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ న్యాచురల్. ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్వే మెథడ్. ఓకే, సో న్యాచురలిస్టిక్ అండ్ కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్. న్యాచురల్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాంక్ చూసినాం, ఆ ప్రాంక్ న్యాచురల్ గా ఉందనుకోండి మనకు నచ్చుతుంది. ఒక మూవీ చాలా ఎప్పుడు నచ్చుతుంది అంటే ద యాక్టర్స్ వెన్ దే యాక్ట్ న్యాచురల్లీ వి లైక్ ఇట్. కానీ ఇఫ్ యు సే దట్ ఆ ప్రాంక్ అనేది మొత్తం స్క్రిప్ట్ చేశారు, నేను నీకు ఇక్కడ కొడతా నువ్వు ఇట్లా పడిపో అంటే వాడు కొట్టింది ఇట్లా అయినా వాడు వేరేలాగా పడిపోతారు, ఇదంతా ఫేక్ రా బాబు అని అనుకుంటారు. సో వెన్ ఎవర్ దే నో దట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ దెమ్, దెన్ ఆ రిజల్ట్స్ అనేది మారిపోతుంటది అనమాట. న్యాచురల్ గా ఉంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది.
కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్ లో వీ కెన్ డూ ఓన్లీ కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ కన్సిడర్ ది పారామీటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వీడియో ఆన్ చేసుకోమనగానే వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు అంటే వీళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉన్నంత మాత్రాన వీళ్ళు చాలా ఒబీడియంట్ అండ్ సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్ కాదు. వీ షుడ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ దేర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, వీ షుడ్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ దేర్ యాక్టివిటీస్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెన్ ది వీడియో ఈస్ ఆన్ అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ వీ షుడ్ ఎక్స్క్లూడ్, వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ అనేది ఇక్కడ కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ లో తెలుస్తుంది. అండ్ పార్టిసిపెంట్ అండ్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ లో ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అందరికి అర్థం కాదు, బిగ్ బాస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే అందరికి అర్థం కాదు. సో పార్టిసిపెంట్ అండ్ నాన్ పార్టిసిపెంట్, ఇప్పుడు ఒకరు ఎగ్జామ్ పోయి రాశారు, మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు, ఇప్పుడు సైకాలజీ లైఫ్ స్పాన్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జామ్ రాశారు, మిమ్మల్ని అడిగారు హౌ వాజ్ ది పేపర్ అని అడిగినారు. సో ద వే యు సే ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. ఎందుకు అంటే మీరు అక్కడ 3 గంటలు ఆగి ఆలోచించి ఏది రాయాలా ఏది రాయొద్దా అని చెప్పేసి ఆ 3 hours పెట్టేసరికి యు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ పార్టిసిపేట్ చేసి ఇఫ్ యు కమ్ అవుట్ అండ్ సే దట్ ఈ పేపర్ ఈజ్ ఈజీ, పేపర్ ఈజ్ హార్డ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఓకే. పేపరే రాయలేదు, మీరు చూడగానే సింపుల్ ఇది ఈజీ రాయి అంటే తెలుస్తుంది. రాయడం స్టార్ట్ చేస్తే మనం అనుకుంటాం ఏ సైడ్ హెడ్డింగ్ చూడగానే రాసేద్దాం మనం అనుకుంటాం. 3 లైన్లు రాసిన తర్వాత మళ్ళీ గుర్తురాదు, అరే ఇంకేం రాయాలి, అరే అప్పుడే అయిపోయిందా, నేనేమో పేపర్ మొత్తం నింపేస్తా అనుకున్న 3 లైన్లకే అయిపోయింది ఏంది, నా తెలుగు ఇంత, నా బుర్ర ఇంత ఖాళీగా ఉందా అని చెప్పేసి ఫీల్ అయిపోతారు అనమాట. సో ఈ పార్టిసిపెంట్ అండ్ నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది వేరు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ ది సినారియో. అండ్ ట్వైస్ అన్నా కాబట్టి ఆ 2 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కోరిలేషన్ మెథడ్, కోరిలేషన్ అంటే రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ ఆర్ యూ రిలేటింగ్, ఇప్పుడు ఎవరితోటి ఎవరిని కంపేర్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ గురించి కనుక్కుంటున్నారా, లేకపోతే ఒక కపుల్ గురించి కనుక్కుంటున్నారా, లేకపోతే ఇంకేదో విషయం గురించి కనుక్కుంటున్నారా అని చెప్పేసి ఈ రిలేట్ చేయాలన్నమాట మన రీసెర్చ్. ఇప్పుడు ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది, ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో జరిగిన రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఏది ఎలా జరగబోతుంది అనేది వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిలేట్ ఇట్. అండ్ బిట్వీన్ ఇంట్రోసెప్షన్ అంటే ఏం లేదు, సీయింగ్ ఇన్వర్డ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని మనము అబ్జర్వ్ చేయడం అనమాట. ఇంట్రోసెప్షన్ లో ఏముంటుంది అంటే లుకింగ్ విత్ ఇన్ ఓల్డ్ సైకాలజీ మెథడ్ లో ఏముంటుంది అంటే అక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏముండకపోతుండే, సో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఓకే వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ మై బ్రీత్ ఈస్ వెరీ ర్యాపిడ్, whenever I am cool and composed my breathing is very calm. Okay, so to stay calm I should breathe very softly. To stay calm I should be composed, I should be calm. Whenever I am calm I am happy అనేది ఈ ఇంట్రోసెప్షన్ వల్ల తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలా జరగడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది. వెన్ యు ఆర్ యాంగ్రీ బ్రీత్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు బ్రీత్ నార్మల్గా ఉంటుంది, పీస్ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు బ్రీత్ నార్మల్గా ఉంటుంది. అంటే మీకు కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమంటారు, ఒక శ్వాస తీసుకో అంటారు. స్టేజ్ ఫ్రీయర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్టేజ్ ఎక్కే ముందు ఏమేమంటారు, టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్. అక్కడ జరిగేది ఏముండదు, కాకపోతే ఆ డీప్ బ్రీత్ మన ఎమోషన్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ వి సే టేక్ సమ్ డీప్ బ్రీత్ లైక్ దిస్ అవర్ ఎమోషన్ లెవెల్స్ గెట్ సెటిల్డ్, will be cool, will be composed. ఇలా జరుగుతుంది అనమాట ఇంట్రోసెప్షన్ మెథడ్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్. సో నాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్ టు స్టడీ ఏ కేస్ సర్వే వాస్ డన్, ఇట్ వాస్ అబ్జర్వ్డ్ ట్వైస్ దట్ దేర్ వాస్ సమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంట్రోసెప్షన్ అండ్ నాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్. ఇది ఎవరు వేశారు, ఆ కరెంట్ షాక్ వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చేసిండు, ఫస్ట్ సైంటిస్టులను పిలిచి ఏదైనా చెయ్యండి అంటే సైంటిస్టులు ఏంటి హైటెక్ పాడ్స్ ని డెవలప్ చేశారు. ఎందుకు డెవలప్ చేశారు, టు కౌంట్ క్లూస్ అండ్ ఎవిడెన్సెస్. అదైంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ లో ఏం జరిగారు అంటే అతనే వచ్చి హీస్ కంట్రోలింగ్, ఇప్పుడు ఆ సైంటిస్టులను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడానికి హీస్ కంట్రోలింగ్. ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తుండే, ఎంఈసి గ్రూప్ వాళ్ళు, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఎనర్జెటిక్. ఎంఈసి గ్రూప్ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసిండు ఫర్ ప్యూర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ లా. వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది అని అంటారు కదా, ఆ చట్టం తన పని తాను చేసుకోపోవడానికి వీలు కనిపిస్తుంది అనమాట. హీస్ కంట్రోలింగ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. నాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ లో వస్తే హీ స్టడీడ్ ఏ కేస్ స్టడీ టు స్టడీ ఏ కేస్ హీ డిడ్ ఏ సర్వే and he has observed it twice, not once. Remember, he has observed twice that there was some relation between introspection and non-experiment. Okay na, ఇది జరిగింది. దాని
దాని తర్వాత ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉండాలి, నాకు ప్లేసే లేదు అసలు. ఓకే, నేను చిన్నగా అయిపోతా. రైట్, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ సైకాలజికల్ స్టడీస్. ఓకే, మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అంటున్నారు, మీరు డైరెక్ట్ మెథడ్స్ చేస్తా అంటారు, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేస్తా అంటారు. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ లో వాట్ ఆర్ ది ఎథిక్స్ వి నీడ్ టు ఫాలో? ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీస్ లో వాట్ ఆర్ ది ఎథిక్స్? నేను స్టోరీలో నేను నిల్చుంటా కాబట్టి మీకు స్టోరీ కొద్దిగా అర్థం కాకుండా ఉండాలి, అప్పుడే నేను చెప్పేది వింటారు. లేకుంటే ఫస్ట్ స్లైడ్ రాగానే అందరు స్టోరీ చదివేస్తున్నారు. సో స్టోరీ మీద నన్ను నేను పెట్టుకుంటా. మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత స్టోరీ చదివితే బాగుంటది. స్టోరీ అయినా అనుకోండి మీ క్లాస్ గుర్తురా, తర్వాత స్టోరీ ఒక్కటే గుర్తుంటది. అరే ఇది దీనికి ఏం రాయాలి అంటే ఏం గుర్తురా, దత్త సాయి సార్ అని పేరు గుర్తొస్తుంది తప్ప దాని తర్వాత ఇంకేం గుర్తురా. సో స్టోరీ ఇప్పుడు కాదు, నేను చెప్పినప్పుడు మాత్రమే వినండి. ఆ స్టోరీని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ చెప్తా కాబట్టి ఇంకా బాగా గుర్తుంది. సో ఎథికల్ కన్సిడరేషన్ లో ఏంటి అంటే ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సర్న్. యూ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ ది పర్సన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ యూ. ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? నేను ఇప్పుడు సడన్ గా ఎవరినన్నా స్టేజ్ మీద పిలిచి మాట్లాడు అంటే, సార్ నాకు ముందు చెప్పాలి కదా సార్, మీరేంది ఇట్లా సడన్ గా చెప్తే ఎట్లా అంటాం. సో వీ షుడ్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్ ఇన్ ది బిఫోర్ హ్యాండ్. వీ షుడ్ టేక్ దర్ కన్సర్న్. కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ మీద సైన్ పెట్టించేసుకుంటారు, ఐఎమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు మొన్న కరోనా వ్యాక్సిన్ వచ్చినప్పుడు నిమ్స్ హాస్పిటల్ కి వచ్చి హెల్దీ పర్సన్స్ వచ్చి మేము వ్యాక్సిన్ ట్రయల్ చేస్తాం రండి అని చెప్పారు.